ओम शांति भोणी। शुक्रिया भोणी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। जी अच्छा, तो काली आमे त्रिमूर्ति पिता को आमे त्रिमूर्ति कहूचे कौन पाई कि तार डिटेल्स बुझीथिले। जी तो तेणु करी आमे कौन जानले स्थापना तापर कौन आसे फर्स्ट स्थापना होची। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कौन स्थापना करा जाउची। पिता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कौन स्थापना करूचंती कहंतु। जी कहिवा जे पिता कौन स्थापना करूचंती प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कौन स्थापना होची वर्तमान को धर्मर स्थापना होची। आमे माने वास्तव रे हिंदू ना हमर धर्म कौन। आदि सनातन देवी देवता धर्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया भौणी। तो आमर वास्तव धर्म कौन ना आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वर्तमान को धर्म रे स्थापना होची शिव पिता प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा को धर्म रे स्थापना करूचंती काहाकु नेकी आम शिव शक्ति पांडव सेना को माने आमे माने। तो आम ही पांडव सेना को नेकी से को धर्म स्थापना करूचंती वर्तमान आम मानकु कौन बनौचंती संगम रे हमको कौन बनौचंती। देवी देवता। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगम रे हमें कौन बोलुचे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बोलुचे। तो आमरे आमे कौन ब्राह्मण बच्चा बनी जाउचे। तो ब्राह्मण बच्चा को नेकी ए आम ब्राह्मण बच्चा को नेकी पिता कौन स्थापना करूचंती आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करूचंती। तो स्थापना परे कौन आसीबो स्थापना होची तापरे कौन स्थापना परे कौन आसीबो पालना ना विनाश कौन आसीबो कहंतु। पालना। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कहिबे बाकी भाई भौणी मधुस्मिता भौणी सरस्वती भौणी शांतिलता भौणी रोजालिनी भौणी को अकाउंट रे भौणी कहंतु। ओम शांति भौणी पाळना। अच्छा जी तो हमें जानिले कौन फर्स्ट है स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा पिता स्थापना करूचंती कहार स्थापना करूचंती हमें जानिले जे आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करूचंती। तापरे स्थापना परे कौन आसीबो हमें जानिले परिवर्तन परिवर्तन माने विनाश। तो परिवर्तन माने कौन विनाश दुनिया पाई विनाश आम पाई परिवर्तन। तो तापरे आसीबो कौन ना शंकर द्वारा एमती रे आमे कौन कहि देछि स्थापना पालना विनाश किंतु फर्स्ट कौन आछि स्थापना तापरे आसीबो विनाश शंकर द्वारा विनाश जो हमें कहूचे दैट मीन्स दुनिया वाला को पाई विनाश ही पर आम पाई कौन परिवर्तन कहीं कि ना वर्तमान आमे ज्ञान योग द्वारा कौन ज्ञान रो तृतीय नेत्र द्वारा कौन होचे आमे निजको परिवर्तन करूचे। तो दुनिया वाला को पाई विनाश किंतु ताଙ୍କ कर्म अनुसार फल किंतु आम पाई कि कौन जो माने आमे ब्राह्मण बच्चा बनुचे परमात्मा श्रेष्ठ मत चलुचे तो आम पाई कौन हो परिवर्तन। तो स्थापना परे कौन आसुची विनाश तापरे आसीबो कौन विष्णु द्वारा पालना केबे विष्णु द्वारा पालना केबे होची को जुग रे पालना पाइबा संगम जुग। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी भाई भौणी कहबे जे हमें विष्णु द्वारा पालना कोठी पाइबा। जी कहबे जे हमें विष्णु द्वारा
ପାଳନ କୋଉଠି ପାଇବା? ସଂଗମରେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ? କୋଉଠି ପାଇବା କୁହନ୍ତୁ? ଜି କହିବେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନା ନୂଆ ଦୁନିଆ? କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସଂଗମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଜି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଳନା କୋଉଠୁ ପାଇବା ତାହେଲେ? ସତ୍ୟରେ ପାଇବା ନା ସଂଗମରେ ପାଇବା? ସଂଗମରେ। ସତ୍ୟରେ। ଜି ସତ୍ୟରେ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ କଣ ହଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ ସ୍ଥାପନା କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୋଉ ନେତ୍ର? ଆମେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ପାଉଛେ ସେଟା କୋଉ ଭଳି ନେତ୍ର? ନା ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପନା କାମ ହଉଛି। ତ କାହାର ସ୍ଥାପନା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହଉଛି? ସଂଗମରେ। ତ ଯେତିକି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ମିଳିଗଲେ କଣ ହବ? ଏମିତିରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଯୋଉମାନେ ସେ ଖାଲି ହିଁ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ସେମାନେ ତ ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ। ଖାଲି ଆମେ କଣ କରିବା? ଖାଲି ଆମେ ବହିଟାକୁ ପଢିଦବା, ତାପରେ ସେ ପାଠକୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, କି ଏକ୍ସାମ ଫେସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ କି? ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବା। ତ ସେଇଭଳିଆ। ତ ସେଇଭଳି କଣ ନା ପାଠକୁ ସମସ୍ତେ କଣ, ଯେମିତି ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ 750 ହଉ କି 800 କୋଟି ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ଭଗବାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, କାରଣ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପିଲାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଠ ପଢିବ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ବନିବ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପନା କାମ ହଉଛି। କାହାର? ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସ୍ଥାପନା ପରେ କଣ ହଉଛି? ବିନାଶ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ବିନାଶ କହୁଛେ ଆମେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯେ ଆମେ କଣ ହଉଛେ? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଡିଟାଚ ହେଇଯାଉଛେ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଏ ଦୁନିଆରୁ ମରି ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ କି ଥାଇକି ବି ନଥିଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଆପସ ଭିତରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଲଢେଇ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ବିନାଶ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ବିନାଶ ହଉଛି? ଆମ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସୋଲ ବନିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବନିବା, ଆରାମ ସେ ଶରୀରରୁ ଉଡିଯିବା। ତ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିନାଶ କହୁଛେ। ତ ତେଣୁକରି କଣ, କୌଣସି ପିତା ଡିରେକ୍ଟଲି ବି ହଉ ଇନଡିରେକ୍ଟଲି ବି ହଉ, କୋଉ ପିଲାର କ୍ଷତି କରିବ ନା କଷ୍ଟ ଦବ। ତେଣୁ ଆମର କୋଉ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ଥାପନା, ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ବିନାଶ, ତାପରେ ଯାଇକି ପାଳନା। କେବେ? ଫର୍ଷ୍ଟ ସଂଗମରେ ସ୍ଥାପନା ହଉଛି, ସଂଗମ ଏଣ୍ଡରେ ବିନାଶ। ତାପରେ ପାଳନା କେବେ? ପାଳନା ଯାଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା କଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳନା ପାଇବା। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ୱରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ, ଆଗ କାଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ବି ସତୀଦାହ କଥା ବି ଜାଣିଛେ। ଯଦି ସ୍ଵାମୀ ଶରୀର ଛାଡି ଦଉଥିଲା, ସେଥିରେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପକେଇ ଦଉଥିଲେ ପୋଡିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ, ଯଦି ବାଲ୍ୟରୁ ବିଧବା ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଛୋଟ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ନାରୀ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି କାହାକୁ ଉଠେଇଲେ? ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉଠେଇଲେ। ଜ୍ଞାନର କଳସି କାହାକୁ ଦେଲେ? ମାତା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନଜରରେ କଣ, ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ। ଗୋଟେ ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଇକ୍ୱାଲ। ସେ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଫାସିଲିଟି ହିଁ ମିଳେ, ଆଉ ସମାନ ରେସପେକ୍ଟ ବି ମିଳେ।
ଯଦି ସେଇଭଳି ଫେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଭେଦଭାବ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ପରେ ହିଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିକି କଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ କଣ ଦାସୀ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ନଜରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନାରୀର ଶରୀର ଆଉ ପୁରୁଷର ଶରୀର ଆମେ ଆତ୍ମା କେବଳ ଶରୀରରେ ପଶିଲେ ହିଁ କଣ ହଉଛି ପୁରୁଷ ନାରୀ ବୋଲି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୋଲକୁ। ଯଦି ସୋଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ସହିତ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି ସେ ନାରୀର ଶରୀର ଧାରଣ କରୁ କି ପୁରୁଷର ଶରୀର ଧାରଣ କରୁ କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଦୁଇଟା କ୍ରିଏସନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଶରୀର ସେଇଟା ଭଗବାନ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କେବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖି ଦଉଛେ ଯେ କଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିକି ପାଦ ଦବଉଛନ୍ତି ସେ ସଂସ୍କାର କାହାର ସେ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ପତିତ ସଂସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଭଳି ସେ ସେଇଭଳି ପିକ୍ଚର ବନେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାରାୟଣ ବନୁଛନ୍ତି କିଏ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର ବି ସଂସ୍କାର ସେଇଭଳି ନୁହେଁ ଯେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ଦଉଥିବେ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଫଟୋ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଶାସନ ହଉଛି। ତ ତେଣୁ କରି ପରମାତ୍ମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ। ଦୁଇ ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ଆତ୍ମା ରହିଛି ତ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ବନୁଛି ତ କେତେବେଳେ ନାରୀ ବନୁଛି ଶରୀର ଆଧାରରେ କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି ସୋଲ ଇଜ କଣ ସେମ୍ ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାରିଶ ବଚ୍ଚା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ମେଲ କୁ ନାହିଁ ମେଲ ଫିମେଲ ଦୁଇଟା ଶରୀର ସେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହାବି ଉଚ ନିଚ ଭାବନା ଆମେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରର ଆମର ପତିତ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଗୁଡାକ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉଠି କି କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିତା ପାଳନା ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ କଣ ନା ରାଜଯୁଗର ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ ବା ନିୟମ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କଣ କଣ କହିବେ କାଲି ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ? କୋଉ ଟପିକ କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ? ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ କଣ ଥିଲା କହିବେ? ओम शांति भूमि ब्रह्मचर्य शुद्ध भोजन सत्संग दिव्य गुण राजयुगर चारिटा स्तंभ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପବିତ୍ରତା ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ? କହିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥିଲେ?
ଆମେ ନିଜକୁ वी शुड ऑलवेज ट्रांसपेरेंट रहिबा ब्रह्मचर्य ହେଇକି ରହିବା ଯେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଦରରେ ଯାହା ଭାବୁଥିବା ସେଟା ବାହାରକୁ ବି ସେଇଟାକୁ ଶୋ କରିବା। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କ୍ଲିନଲିନେସ୍। ତ କେମିତି ରହିପାରିବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ତ ଆମେ କେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା କି? ଆମ ଭାବନା ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ କି? ନା। ତ ଆମ ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ଦରକାର? ବିକାର ମୁକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତ ଆମେ କେମିତି ବିକାର ମୁକ୍ତ ହବା? ଯେମିତି କି ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆକର୍ଷିତ ହଉନଥିବା। ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ନ ହବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ବାସ୍ କରିପାରିବେନି। ଆମକୁ କେହି କଣ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆକର୍ଷିତ ହବା ତାହେଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଜିନିଷ ତାକୁ ପାଇବାକୁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ଆମେ ଦାସୀ ବନିଯିବା। ଆଉ କଣ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। ମାନେ ନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ଯଦି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କଣ କରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବାବା ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିନିଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ମଜବୁର କିଏ କଲା? ବାପାଙ୍କ ଡରରେ ସେ ଚୋରି କଲା? ନାଇଁ, ତାର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଭୁଲ କାମ କଲା। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କଣ ଡଗମଗ ହବା ନାହିଁ। ଆମ ଦିମାଗ ସ୍ଥିର ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ କେମିତି ରହିପାରିବା? କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବା ବସ୍ତୁ ହଉ ବା କୌଣସି ଏଭ୍ରି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ପିନ୍ଧିବାରେ ସଉକ, କାହାର ଖାଇବାରେ ସଉକ, କାହାର ଭଲ ଘରେ ରହିବାର ସଉକ, କାହାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବାରେ ସଉକ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ ଅଛି। ତ ଆମ ଭିତରେ କମଜୋରି କେତେବେଳେ ଆସେ? ଆମର ଯୋଉଟା ନିଜ ଭିତରେ ୱିକନେସ୍ ଥିବ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଛି ମାନେ ଖାଇବା, ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧି କଣ ନା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସ। ମୋ ଆତ୍ମା ମୋ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ? ମୁଁ ବି ଆତ୍ମା, ମୋ ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ? ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ଶରୀର ନିଡ୍ ଅଲଗା, ଆତ୍ମାର ନିଡ୍ ଅଲଗା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ନିଡକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିଦଉଛେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଅଧିକା ନିଡ୍ ହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମାକୁ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇକି ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବା। ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଶରୀରକୁ ଖୁଆଇକି ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ନଥିବ, ଆମେ ଯେତେ ଖାଇକି ବଡିକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ବି ଆମେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ଦରକାର? ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ବି ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବ ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଦବାନି, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବନି, ପ୍ରଭାବିତ ହବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଦରକାର, ମାନେ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ବାଲା କିଏ? ପରମାତ୍ମା। କେମିତି ପାଇବା? ଏନର୍ଜି ହାଉସ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ଯୋଡ଼ିଲେ। ତ ନିଜକୁ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବା? ଆତ୍ମା ଭାବିକି କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆତ୍ମା କଣ ହବ? ଶାନ୍ତ। ତ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରିବା, ତତ୍ ସହିତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଦେହଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର କଣ? ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ। ତ ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଗଲେ କଣ ହବ? ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ବନିବ, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମିକ ବଳ ଭରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ରହିବା। କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ, ମନେ ବଳିବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଗୁଡାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣରେ ନ ଆସିବା, ଆମକୁ ହିଁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହବ, ହାଲକା ଲାଗିବ।
ବହୁତ ପିସ୍ ଫିଲ୍ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବା ନାହିଁ କି, ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲେ ତ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା। ତ ସେ ଦୁଇଟା କେମିତି, ସେ ଦୁଇଟା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ନା, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, କ୍ଲିନଲିନେସ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା। କୋଉ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନା, ମନ, ବଚନ ଆଉ କର୍ମ। ଯଦି ମନରେ ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ତ ମୋ ବାଣୀରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ବ୍ୟବହାର ବି ତାଙ୍କ, ମୋ ମାନେ କର୍ମ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେଇଆ କହୁଛି, ସେଇଆ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ମାନେ କ୍ଲିନଲିନେସ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବନା ଯଦି ଖରାପ ରହିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି କି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କର୍ମ ବି ଆମେ କଣ ଭାବ, ତାଙ୍କର ଯାହାବି ଆମକୁ ଯଦି ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେଇଭଳି ଖରାପ ହବ, ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆସିଯାଏ କର୍ମରେ। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମର କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା, ଆମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା, ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାର ଅଛି, ଭାବନା, ଯେମିତି କି ଭଲ ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଦବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମର ନାହିଁ ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଖରାପ ଭାବିବା, ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉ ଭଳି ମନୋଭାବ, ବ୍ଲେସିଂସ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୋବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବ କେମିତି, ତାଠୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇବ, ସେ ଭଲ ତାକୁ ପାଇପାରିବ କି, ସେଇଭଳି। ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତିଆ ଲୋକଟେ ହେଇଥାଉ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ରିଜିନ କଣ, ରିଜିନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବି କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା କଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୋବୃତ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟ। ତ ସେମିତି ଆମେ ହିଁ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ନା। ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଯାଇ କିଏ କେତେ ଗାଳି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତମ ଯୋଗୁ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା, ତମ ଯୋଗୁ ସେଇଟା ହେଲା କହିକି କେତେ କଣ ଗାଳି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କେବେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କି କୌଣସି ଚିତ୍ରକାରଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ବନେଇବା, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ହିଁ ବନାନ୍ତି ସେମାନେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଭଳି। ତ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କଣ, କଟୁ ବାକ୍ୟ ରୂପକ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବି ସେ କଣ କରିବେ, ଫୁଲ ହିଁ ଦେବେ। ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଆମ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବାର ସେଇ ୱାର୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନେଇବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବାର ମାନେ କଣ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା, ସୁଭାବନା ରଖିବା, ବାଣୀରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧୁରତା ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏକରେ ତ ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା, ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭୁଲ କଲା ଆମେ ତା ଭୁଲ ଧରୁ କି, ସେଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା, ଆମ ଆଗରେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ହିଁ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା, ଆଗ ଆସୁଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା, ଆମେ ବଡ, ତ ବଡ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ନା କି ବଦଲା ନିଅନ୍ତି, ନା ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ନା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ହିଁ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବନା ବି ଦେବାର ଅଛି। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା, ଶୁଭଭାବନା, ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧୁରତା, ଆମକୁ ବେଶୀ ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କମ କହିବା, ମିଠା କହିବା, ଆଉ ସତ କହିବା, ଆଉ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଏତେ ଗପିବା, ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୁହ, ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକା କହିଲେ ବି ଖରାପ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ କହିବା। ତାପରେ କର୍ମ, ଯୋଉ ବି କର୍ମ କରୁଛେ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଯେ ଆମ କର୍ମ ଯୋଗୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୁହନା ଯେତେ ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ କାମ କରିବା, କାହିଁକି, ତ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରିବା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନା, କର୍ମ ଯାହା କରିବା
मनरे हो वचन हो बा कर्म हो मनरे जदि काहाको क्षति पहुंचौछि सेटा भी माइनस हबो बाणी रे जदि काहाको आघात दउछि सेटा भी माइनस हबो आउ कोन कर्म रे जदि भी काहार क्षति करूछि सेथिरे भी माइनस हबो अकाउंट तेणु हमको पॉजिटिव करिवार अछि अकाउंट को बढ़िवार अछि सत्ययोगी आत्मा बनिवार अछि ना तो देवी देवता बनिवार अछि तेणु करी हमको प्लस रे जिवार अछि माइनस रे नहीं तो तेणु करी हमको कोन करिवार अछि मन वचन और कर्म कर्म रे भी देखिवार अछि जे हमें का प्रति जहाँ भी कर्म करूचे आम कर्म प्रति के कोन हार मोह तो कि हार क्षति किछि होनी तो सब प्रति हमको अलाइन रखिवार अछि देखिवार अछि अवेयरनेस रखिवार अछि तो ताथरे जाके हमें कोन बनि परिया पूज्य बनि परिया आपण भाबतो अननेसेसरी हमको काहे के पूजा करियो हमर जदि से भली कर्तव्य न रहिबो तांका प्रति जणे हम काहे पूजा करियो तो देवी देवता पूज्य ना भक्ति मार्ग रे पूजा की पाउचे आमे देवी देवता पूजा पाउचे हमर प्रतिमा प्रतिमूर्ति पूजा पाउचे काहे की कर्म भी तो हमको से भली करियार अछि जहा द्वारा कि हमें पूजा पाइबा तो तेणु करी हमको कोन जे भी जेते खराब भावन्तु कि खराब कथा कहतु कि आम खराब कर्म करतु आम बेले बेले कहू सी आमर क्षति कले मैंने आम भी क्षति करदा आम भीतर डिफरेन्स कौन रहा सत्य जुग को जीव किए देवी देवता किए बन सब बेले आम स्मृति स्वरूप रहा जे कौन जी जहाँ बेले बेले आउ गोटे कथा भी आम कहू जे कौन सी आम सामने भल कहते कि पछरे खराब कथा कहते तेणु मुझे भल पाई पारि सी कहते संस्कार किंतु आम आम संस्कार कहीं छाड़ा आम संस्कार आम पछरे भी भल आगे भी भल आम भल आमर संस्कार ये बिल्कुल नुहे आम भितर कौन कहवा जे भितर राग रखुथे ऊपर कह हाँ आम क्षमा कर देचु से भली संस्कार आमर नुहे यहाँ हूँ डुअल माइंडेड आउ ए संस्कार बहुत क्षतिकारक कहीं ना जहाँ सहित आम ये संबंध रे रहिबा तांको सहित आहुरी संपर्क खराब हो आमे कहते हम तो किसी कहने तथापि केमती संपर्क खराब हो गला ऑल अबाउट कौन वाइब्रेशन आमे बाणी द्वारा जदि कौन करुचे गोटे लोक किसी मेसेज दे पारने किंतु भल मेसेज कि खराब माने भावना रे तापाई मु भल भाबुची कि खराब भाबुची आमे बाणी द्वारा कौन करि परिबा मिछ कहि परिबा किंतु भावना केबे मिछ कहबनी वाइब्रेशन केबे मिछ कहबनी सेंस केबे मिछ कहबो नाही तेणु करी आमे जहाँ भावना रखिबा जहाँ प्रति ताको सेटा सडन टच हे जो कहीं ना वाइब्रेशन ए वायुमंडल आटमॉस्फेयर रे कोन तरंग खेलुची तेणु आम ब्रेन जो थॉट क्रिएट कर सी भी तरंग खेली खेली जीव जहाँ करूथिबो ताको आराम से टच हे जो हम बेले बेले कहू ना मु तुम विषय भाबुथिली कि तुम्हें तुमको कॉल करी भाबुथिली तुम आसीबा कि तुम कॉल आसीगला काहे तो भल हो बा खराब हो वाइब्रेशन टच हवा कथा हो तो तेणु करी हमको केमती रहबार अछि ट्रांसपेरेंट मन वचन कर्म शुद्धता एटा भी होची ब्रह्मचर्य एक रे आकर्षण मुक्त रहबा इच्छा मुक्त रहबा दुई रे मन वचन कर्म रे भी स्वच्छता रखिबा समस्तଙ୍କ प्रति सद्भावना शुभ भावना ताहले हम संपूर्ण पवित्र बन परिबा जी एटा हमें बुझिथिले आ बुझिथिले शुद्ध भोजन कौन बुझिथिले जे जेतेबेले हमें कौन करूचे निज शरीर को सुस्थ रखा माध्यम कौन शुद्ध भोजन खाद्यर आवश्यकता से खाद्य को हवा दरकार शुद्ध हवा दरकार और शुद्ध माने सात्विक सात्विक माने कौन तामसिक नुहे सात्विक माने कौन जो खाद्य आम क्या दुख देकी खाइबानी खुशी रे खाइबा और शरीर को खुशी रखिबा निहाती भाव सुस्थ रखिबा तो आम कौन करुचे आम तामसिक भोजन रोचे ना नहीं माने कौन दुख देकी खाद्य खाऊचे ना नहीं निहाती किंतु जो दुख देकी खाऊचे आमे से दुख देकी खाद्यटा कौन सब बेले एप्लिकेबल होची कि माने नॉन वेज जो एनिमल्स को मारा जाउची तो तांको सब बेले कौन होची से जो खाद्यटा आपण माने 365 दिन खाई परिबे कि हबो नहीं आउ कौन जितेबले पर्वपर्वाणी अकेजन्स होची सेतेबले तो बिल्कुल भी घरे पशिबा होची कौन प्रोहिबिटेड केबे भी माने के अलाउ करिवेनी तापरे कौन
ଯୋଉମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ନନଭେଜ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉଛି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ହଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଘରେ ପଶିବନି ନନଭେଜ ଏଇଭଳି ଭାବନା କାହିଁକି? ହୁଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିରେ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଶରୀରକୁ ଦରକାର ଖାଇବା ହେଲେ ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କାହିଁ ଖାଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଖାଇକି ବି ଆପଣ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ କଦାପି ନୁହେଁ। ହୁଁ। ଶରୀରର ଯେତିକି ଡ୍ୟୁରେବଲ ଯେତିକି ଥିବ ଆହୁରି କମିଯିବ। ହୁଁ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇପାରିବା। ଯେମିତି କି ଗଛରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯୋଉଗୁଡାକ ଯାହାବି ଖାଉଛେ ଆମେ ଭାତଠୁ ନେଇ ଡାଲିଠୁ ନେଇ ସବଜିଠୁ ନେଇକି ଫ୍ରୁଟ୍ସଠୁ ନେଇକି ଯାହାବି ଖାଉଛେ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଇପାରିବା କି ମନା କରିବେ ଆମକୁ ନାହିଁ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଖାଇପାରିବା ତ ଖାଉଛେ ରେଗୁଲାର ଖାଇଲେ ବି କିଏ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଘରେ ପୁରାଉନି ବୋଲି ନାଇଁ କହିବେନି ତ ତେଣୁ କରି ରିଜିନ କଣ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଦେବୀ ଦେବତା ବାରେ ହଉ କି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ ତ ନନଭେଜ ଆଲାଉ କରାଯାଏନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ କଣ କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ ଅହିଂସା ପାଠ ଶିଖୁଛେ ନା ହିଂସା ପାଠ ଶିଖୁଛେ କୋଉ ପାଠ ଶିଖୁଛେ ଅହିଂସା ପାଠ ନିହାତି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ବି ଆସିକି ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସାର ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ କଣ ଆମ ସାମ୍ନା ବାଲା ଆମକୁ ଯେତେ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ୟାର ସେ ଡିଲ୍ କରିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ତ ଯୋଉ ପାଠ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନୁଛେ ତ ଅହିଂସାର ପାଠ ନିହାତି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆନିମଲ୍ସକୁ ମରାଯିବ ସେଟା ହିଂସା ନା ଅହିଂସା ନିହାତି ଭାବରେ ହିଂସା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ ରିସିଭର ଟର୍ନ ଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆମକୁ ବାଡେଇଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେମିତି ସେ ବି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କିଏ ଆଘାତ ଦେଲେ ସେ ବି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ବି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେମିତି ଆନିମାଲ ମାନେ ବି ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ତ ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଷ୍ଟ ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁ ସୁଖ ମିଳୁ ପ୍ଲେଜର ମିଳୁ ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖୁଛେ ଆମର ଆଶା ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁ ସୁଖ ମିଳୁ ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦବାକୁ ନାରାଜ ହେଇଯାଉଛେ ଦେଇପାରୁଛେ ଦଉନେ ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ବଡିରେ ରିଆକ୍ସନ ହଉନଥିବ ତା ଭିତରେ ଭୟ ଆସୁନଥିବ ଆମକୁ ଜଣେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଯାଉଛି ତ ତାକୁ ସେ ତ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ କରିବାର ସେତିକି ସେନ୍ସ ଅଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ନେବେ ତାର କଣ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନରେ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିବ ଯେ ମତେ ମାରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ କଣ ଫିୟରନେସ୍ ଆସିବନି ଭୟ ଆସିବନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟକୁ କଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବନି ତା ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବନି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆସିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ଆମ ବଡି କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ବଡି ସିଭର କରୁଛି ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଉଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ଉପରେ ରହୁନି ସେତେବେଳେ ମଣିଷର କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି ହାଇ ବିପି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରରେ କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ ହେଇପାରେ ଇଭେନ ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ରିଆକ୍ସନ କୋଉ ଭଳି ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ନେବେ ତ ତାର ଫିୟର ଲେବଲ କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ତା କଷ୍ଟର ଲେବଲ କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ କୋଉ ଭଳି ରିଆକ୍ସନ ହଉଥିବ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଯଦି ଡରେଇ ଦଉଛେ ବାଡି ଧରିକି ସେ ଦୌଡିକି ପଳେଇବ ଡରିକି ନହେଲେ ଯଦି ତାର ସେଇଭଳି ଥିବ କଣ ସେ ଆମ ଉପରକୁ ଓଲଟା ଭୁକିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆମକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭାବନ୍ତୁ ତ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ନା ହଉନି ନିହାତି ଭାବରେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଶୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ତେଣୁ କରି କଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେନ୍ ରିସିଭର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧ କଣ
ନିହାତି ପଏଜନ ରୂପ ନଉଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ସେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ରିଆକ୍ସନ ଫିୟରନେସ ର ରିଆକ୍ସନ ସେଇ ବଡିରେ ହିଁ ତ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟ ହଉଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କୋଉ ଭଳି ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଭୟ ବଞ୍ଚିକି ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଡର କହିବାର କଥା ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥାରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିୟରନେସ ରହୁଛି। ସେ ବି ପଶୁ ଭଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଚରଣରେ। କାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ନାହିଁ। ହୁଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ନା ଡିଜିଜ ରୋଗ କେମିତି ହଉଛି? ଜଣକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଭାବିବା ତ ଆମର ବଡ ବୋକାମି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ। କଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଏ ସୁଖରେ ରହିପାରେ? ତ ତେଣୁକରି ଏବେ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ହଉଛି ସବୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପାରାଲାଇଜ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହଉଛି? ବଡିରେ ଏତେ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ? ହୁଁ। କାହିଁକି ହଉଛି? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ସଡନ ଆମେ କାମ କରିବନି, କିନ୍ତୁ କାମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କଣ ହେଇଯିବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାର ବଡିକୁ ଯିଏ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବି ହଁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବି ଆଉ କଣ ହେଲ୍ଦି ରହିବି, ସେ କେବେ ବି ନନଭେଜ କନଜ୍ୟୁମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ବଡ ବଡ କଣ ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେତେ ସବୁ କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଟ ଯୋଗୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ସେମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଆୟୁ ଅଧିକା କଣ ପାଇଁକି? ଶରୀର ସେତିକି ଡ୍ୟୁରେବଲ। ଶରୀର ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଇବେ? ଶରୀର କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ରିଆକ୍ଟିଭ ହବ ଆଉ ସେ ରିଆକ୍ସନ ର ଫିଲିଙ୍ଗ କିଏ ନବ? ଅନୁଭବ କିଏ ନବ? ଆତ୍ମା ହିଁ ନବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉ ଖାଇବା ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ରଙ୍ଗ, କେବେ ପସିବଲ ହବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଗଛକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ପେନ୍ ରିସିଭର ନାହିଁ, ତାର ବ୍ରେନ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ସେ ଚିଲେଇବ ମତେ କାଟନି, ମତେ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଉଛ, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେ କେବେ କୁହେ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କଣ ନା ଯଦି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଳ କାଟି ଦଉଛେ କି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ ସେ ଆଉଥରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ରିଗ୍ରୋ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉଥରେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆନିମଲକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ତା କଷ୍ଟଟା କୁଆଡେ ଯିବ ନା ସେ ଆଉଥରେ ଆସିଯିବ, ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ଗଛକୁ ବି ଆମେ ଅନନେସେସାରୀ ୟୁଜ କରୁନେ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଖାଉଛେ ମୋଷ୍ଟଲି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ସିଜନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସିଜନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାନେ ଟାଇମ କଣ ପିରିୟଡ କଣ 2 ମାସ 3 ମାସ ହାର୍ଡଲି 6 ମାସ। ତାପରେ ସେ ଗଛଟା ଅଟୋମେଟିକ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗଛ ଗୁଡାକ ଆମେ ଖାଉଛେ କେମିତି ଖାଉଛେ? ତା ଫଳ ଖାଉଛେ, ଥୋଡି ନା ଆମେ ଗଛକୁ କାଟିକି ଖାଇ ଦଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଗଛଟା ବି ଆମର କଣ, ଗଛ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କହୁନା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରିଜିନ କଣ ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଡ ବଡ ଗଛକୁ କେବେ ବି କାଟୁନା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ରିଜିନ, ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ମଣିଷର ଲୋଭ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି କଣ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଫେସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଲେମ। କ୍ଲାଇମେଟ ର କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଖରା ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୀତ ହଉଛି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମର ଆସି ଯାଉଛି ଖରା ବି ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଆଗରୁ ତ ସେତିକି ହଉନଥିଲା, ବିନା ଫ୍ୟାନ ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ। ଏସି କାହା ଘରେ ଥିଲା? ଏ ସବୁ 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଏସି କାହା ଘରେ ଥିଲା? ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ୟାନ ବି ଗୋଟେ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଦୁନିଆ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଲୋକ କଣ ବଞ୍ଚୁ ନଥିଲେ, ନା ରହୁନଥିଲେ, ନା ଖାଉନଥିଲେ, ନା ଶୋଉନଥିଲେ, ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ କଣ, ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ଆମ ବିବେକକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗଉନେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ପାଇଁ ବିବେକହୀନ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦବା ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇବା। ତ ଜୀବେ ଦୟା କରିବା କଥା। ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଲଜିକ ଦବା ଯଦି ଗଛକୁ କଷ୍ଟ କଣ ଗଛକୁ ଖାଇ ପାରୁଛେ, ଗଛର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁ ଖାଇବାନି? ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସତ୍ୟର ଯୋଉ ନୌକା କଣ ଡଗମଗ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଡୁବିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ମାନିବିନି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ତା ବାଟରେ ଯେମିତି ଛିଡା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଛିଡା ହବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛିଡା ହବ। ତ ସେଇଭଳି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ କାହାର? ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ସେମିତି ଗଛ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତା ପାଇଁ କଣ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ? ନା ଆମେ ଯାହା ସିଏ ଯଦି ରହିବା ସେଟା ଆମର ବୋକାମି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ସତ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ କରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ଯୋଉ ଆନିମାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଛେ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନେ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭରେ ଆପଣ କଣ ଯେତେ ବି ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଫୁଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର। ହଁ ତ ତେଣୁ କରି ପୁଣି ଲୋକ କଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ନନଭେଜ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଭେଜ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଥିବେ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଡିର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖିବେ କୋଉ ବଡିର କ୍ୱାଲିଟି କଣ କିଏ କେତେ ହେଲ୍ଦି କାହାର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ହଜେଇକି ଲାଳସା ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସାକୁ ନେଇକି କଣ କରୁଛି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ମାରୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା କେବେ କଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୁଝିବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ତାମସିକ ଭୋଜନରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଅଛି କଣ ନା ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧ ଆଉ କାମନା ଭାବର କଣ କରିଥାଏ ଡେଭଲପ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ ହବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର କ୍ରୋଧ ଦରକାର ନାହିଁ କି କାମନା ଭାବ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରି ଦଉଛେ କଣ ତାହେଲେ ସେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ କି? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ଆଗରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ଟା ବୁଝି ନଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ହଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କରିବା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ମତେ ଯାହା ପାଇବାର ଅଛି ମତେ ସେଥିପାଇଁ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କଣ କରିବା ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ସହିତ ଯେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା ଆମେ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଡେଥ ରିଜନ ସେମ ତ ନୁହେଁ। କିଏ ଘରେ ଶୋଇକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ ରେ ବି ଶରୀର ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ କିଏ ଶୋଇକି ବି ଶରୀର ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି କିନ୍ତୁ କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ମାରି ଦଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିବାର କାରଣ କଣ? ତ ନିହାତି ଯଦି ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ମରି ପାରୁଛି ସେଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଅଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ମରୁଛି? ତାହେଲେ ନିହାତି କର୍ମର ଡିଫରେନ୍ସ ନା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବି ଘଟିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଜୀବର ଲାଳସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପଶୁକୁ ମାରୁଛି ଆଉ ତାର କାରଣ ଦଉଛି କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଖାଇବା। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବାଜି ରିଜିନ? ତ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରୁଛି କେତେବେଳେ ରୋଗ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତ କେତେବେଳେ କଣ ପାଉଛି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ତାର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇଥିବ ତାକୁ ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ କାହିଁକି ହଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି ତାକୁ ନିଜେ ବି ଜଣା ନଥିବ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ମୋର ଡେଥ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଳି ଆମ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ ନିଜେ ନବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କି ରେଜଲ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କେତେ କାମରେ ଲଗେଇବା ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଯେତେ କାମରେ ଲଗେଇବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୋଲ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଜେସା କରେଙ୍ଗେ ବେସା ମିଲେଗା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ
ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅନ୍ନ ସେଇ ଭଳିଆ ମନ ବନିଥାଏ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ କଣ ଏ ଶରୀର ଏନର୍ଜି ପାଏ ତା ସହିତ ମନ ବି ଆମର ସେଇଭଳି ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯିଏ ବି ବନେଇଥିବେ, ଯୋଉ ଭାବନା ଦେଇକି ବନେଇଥିବେ, ମନ ବି ସେଇଭଳି ଆମର ବନିବ। ହୁଁ। ତେଣୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏଇଟା ତ କଣ ଛାଡିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବନି। ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ ନା 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ପଶେଇ ପାରିବା। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ which is correct and which is incorrect, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ତ ନିହାତି ଆମକୁ ଠିକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ କାହିଁକି କରିବା ଠିକ କାମ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆମର କଣ? ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହଉ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ସେ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଠିକ ସେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଟା ଆଶା କରୁଛି, ମତେ ବି ତ ଠିକ ଟା ଦବାକୁ ପଡିବ ନା। ହୁଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମୁଁ ସପୋଜ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତ ମତେ କଣ ଦରକାର? ବର୍ଷା ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତା କି ମୁଁ ଆରାମସେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ମତେ ବି ତ ନେଚରକୁ ସେଇଭଳିଆ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲେ ନେଚର ମୋ କଥା ମାନିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ ବି ତ ଠିକ ହବାକୁ ଅଛି, ମୋ କର୍ମକୁ ଠିକ ରଖିବାର ଅଛି, ମୋ ଭାବନାକୁ ଠିକ ରଖିବାର ଅଛି। ହୁଁ। ତ ଖାଲି ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ନିହାତି ସେଟା ତ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ରାଇଟ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା? ଆମେ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ତାକୁ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା? ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ଦେଇପାରିବା? ଖୁସି ଦେଇପାରିବା? ଦେଇ ତ ପାରିବାନି। ତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦବା? କାହିଁକି ନା ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତ କାହିଁକି ଦବା କଷ୍ଟ ଦଉ? ହୁଁ। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ କେତେ କଣ ଭାବି ଦଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦଉଛେ ଆମକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହଉ। କେତେ କଣ ଭାବି ଦଉଛେ, ତ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା। ତ ତେଣୁକରି ତାର ବି କଣ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି କଣ, ଯଦି ବି ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ? ସେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ୟାଦରେ ସଦ୍ଭାବନା, ସୁଭାବନା, ପବିତ୍ର ଭାବନା ଦେଇକି ବନେଇବା, ଯେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତାର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ତାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ହୁଁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହଁ। ଏ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳୁ। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବନେଇବା, ମନ୍ଦିରର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦଉଛେ? ଭୋଗ କହିଦଉଛେ, ପ୍ରସାଦ କହିଦଉଛେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମ ଥଟ ରେ ରହିଲା ଯେ ସେଟା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ୟାଦରେ ହେଇଛି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେଟା ପ୍ରସାଦ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଘରେ ବି ଯଦି ଖାଇବା ବନଉଛେ, ତାକୁ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନ ବନେଇ ପାରିବା? କେବଳ ଏକ ଭାବନାର ଦୂରତା। କଣ? ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କିଚେନ କୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବନଉଛେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଡକ୍ଟର, ଆମେ ହିଁ ଡାକ୍ତର। କାହିଁକି? ନା ଯେମିତି ମେଡିସିନ କଣ କରେ? ରୋଗ ଭଲ କରେ। ସେମିତି ଶରୀରର ନିଡ କୁ ପୂରଣ କିଏ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ପୂରଣ କରେ। ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ତ ତାକୁ ଶରୀରକୁ କଣ ଦରକାର? ଆକ୍ଟିଭ ହବା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦରକାର। ତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ତ ସେଇଭଳି ବନେଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଖାଇବାର ଯେମିତି ଖାଇବା ସେମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ବନେଇବା ଆମର। ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡା। ଶରୀରରେ ଯାହା ରିଏକ୍ସନ ହବ ସେ କୋଉଠି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ? ମନ ଉପରେ ହିଁ ତ ପକେଇବ। ତ ମନକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣରେ ଆଣିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ଆମେ କିଚେନ କୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଉ 2 ମିନିଟ କ୍ଲାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ଆମ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନୀ ବଚ୍ଚା ବନୁଛେ। ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କଣ? ଆମକୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ଵ ସେବାଧାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଵର ସେବା କରିବା। କେମିତି? ଘରେ ବସି ବସି ସେବା କରିବା। କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ? ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ। ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ପରଲୋକର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦେଖୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି? ଲୋକଟା କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମନରେ ଭାବନା ଆସିଛି। ତ ସେମ ଥିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଇଭେନ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଯୋଉ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହେଇଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ପୁଣି କିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ପରିବାରକୁ ଯିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମାନ ଭାବନା ରହିବାର ଅଛି। ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କରୁଛନ୍ତି।
ହଁ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିଛି, ମାନସିକ ରୋଗ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଡ୍ୟୁଟି କାହାର? ଆମ ମାନଙ୍କର। ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା? ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଦେଇକି କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଚେନ କୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ଆମେ ସେବାରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ଆମକୁ ପ୍ୟାର ସେ ଖାନା ଖେଳିବାର ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାର ଅଛି। ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ, ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆତ୍ମାର 7 ଗୁଣ। ହଁ, ତ ସେ ଗୁଣକୁ ସବୁ କଣ କରିବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ଇମର୍ଜ କରିକି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବନା ଦେଇକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିବା। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରସାଦ ହିଁ ବନିଯିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ମନୋବୃତ୍ତି କୋଉ ଭଳି ବନିବ? ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ୟାଦରେ କଣ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଣ କଣ କମ, ଚିନି କମ, ଏଗୁଡା ସବୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ନା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମର ସେତିକି ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ ଭଳିଆ ରାଗିଥିବା କିଚେନରେ ପଶିଯିବା, ରାଗିକି ଖାଇବା ବନେଇଦବା। କାହା ଉପରେ ଆମର ଅଭିମାନ ଥିବ, କାହା କଥା ଭାବୁଥିବା, କିଏ କଣ କହିଦେଇଥିବ, ସେଇ ଭାବନାରେ ଖାଇବା ବନେଇଦବା। ତ ନିହାତି ସେଇଭଳି ଯଦି ରଫ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା, ସେ ଖାଦ୍ୟର ରେଜଲ୍ଟ କଣ? ସେ ଖାଇବା ଆମକୁ କଣ ଦବ? ତ ଯିଏ ବି ଖାଇବ ସିଏ ବି ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ତ ତେଣୁକରି ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ପଛରେ ପକେଇଦବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଚେନ କୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ୟାଦରେ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତ ଲଗେଇଦବା, ଯେମିତି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସ୍ଥିର ରହିବ କୋଉଠି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ୟାଦରେ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ସଦ୍ଭାବନା ସୁଭାବନା ଦେଇକି ବନେଇବା। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ଖାଦ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ପ୍ୟାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲେ କିଛି ହୁଏନି, ରେଗୁଲାରିଟି ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷରେ ରେଗୁଲାରିଟି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ କହିବା ଖାଇଦବା, ବର୍ଷ ସାରା ଉପାସ ରହିବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ରେଗୁଲାର। ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ଯୋଉ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆମେ ବନେଇବା, ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ବନିଯିବ। ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ। ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ମନ ସୁସ୍ଥ, ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ କେମିତି ନା ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନକୁ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ବନେଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବନିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଶରୀର ସହିତ ମନ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ବୁଝିଲେ? ତ କାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, तापर ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। आ गोटे कथा हला, आमे तो कौन निजर स्व गुण जानिले, स्वधर्म जानिले, तो जहाँ भी आमे पढ़ुचे ताकू चिंतन मंथन करिवे, तत् सहित आत्मार 7 गुण को भी आपण माने अभ्यास करुथिबे निहाती भावरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई। शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। अच्छा कहीं भी जानतुनी 2 मिनिट में भौणी को तो अशेष अशेष धन्यवाद, किंतु भगवान को हमें 2 मिनिट धन्यवाद शुक्रिया करके जीवा। विभूति भाई जी। वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।